আসলো, they also has the same attitude. They never initiated this issue. এবং মুক্তি বাহিনীর মধ্যে যারা লিডার তারাও ইনিশিয়েট নেয় নাই, because they have been disappointed, they have been discouraged, they have not given any opportunity, they are never recognized. মুক্তি বাহিনীর নাম হয়তো সপ্তাহে একদিনও টিভিতে আসে নাই, because they are busy with their own life and own program on politics, on everything. As a result, it was discouraged for 4 years. Then next 4 years again the Awami League came, same thing. So under any circumstances, Mukti Bahini didn't have any voice or whatever they have to say. As a result, only Mukti Bahini disappointed hoya whatever they could do, they did. So, এই যে শাস্তি হওয়ার কথাগুলি মাত্র recently it came, because once the new government যখন আসলো, caretaker government আসে, they started recognizing Mukti Bahini was the one who liberated the country. Once they recognized it, তখন থেকে মুক্তি বাহিনীরা যেখানে যারা আছে তারা they are start raising the issue that তাদের বিচার হওয়া উচিত, because they are still angry with those people, and not only angry, বরং তারা দেখতেছে মুক্তি বাহিনীর এগেইনস্টেও ছিল, at the same time তারা গভর্নমেন্টও চালাচ্ছে. So with, it's a double kind of a double sword. তাদের মনের মধ্যে আঘাত, সেই জন্যই it's coming into surface nowadays than ever before. দেখতেছে এখন যেমন caretaker government, after the caretaker government took over, তারপরে corruption, তারপরে দুর্নীতি দেশের ওগুলিকে উপরে তারা যেমন হাত দিল, and they start discovering all those. তো আমি এটাও চাই এখন থেকে যে গভর্নমেন্ট also they should focus on the people who was against the Mukti Bahini, against the Bangladesh, karon tara they are not honest, they are not sincere to the country. They are in disguise the enemy of the freedom or selfish. Either of the, many of those could be possible. এবং সেই selfishদেরে রাখলে in future they can hurt even more. তাছাড়া যে অন্যগুলি করছে তারা they suggest and assist, aid and abet to kill the people who are fighting for the country. So it is a serious crime, and oitare I think they should have some kind of a department which will analyze, যেমন ওই যে বাংলাদেশে ওই যে অ্যান্টি কারাপশন এটা করছে না, ব্যুরোটা করছে, exactly should be created like this, a department which will start investigating from the beginning. যে কারণ এভিডেন্স গুলো তো রয়ে গেছে, it's there, and start finding তারপরে তাদেরও বিচার হবে ট্রাইব্যুনালে, and whoever was guilty must be punished properly and should have an example for their wrongdoing. আগে যে আপনারা একটা সেক্টর কমান্ডারের একটা সম্বর্ধনা দিলেন, এই যে মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধা এই ইস্যু নিয়ে আসল ইস্যুটাকে যে আমরা পিছনে ফেলে দিচ্ছি, সেটা সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য? I was Mukti Bahini, genuinely, which I feel that a lot of things was not done. আমরা না হলে দেশ স্বাধীন হতো না, এবং বাঙালি মুক্তি বাহিনীরাই তাদের স্যাক্রিফাইস, তাদের ফ্যামিলির স্যাক্রিফাইস, সবার স্যাক্রিফাইসে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এবং স্বাধীন হওয়ার পরে we were deprived of the opportunity by those two government for last 35 years. এখন caretaker government আসার পরে when they are finding the corruptions previous governmenটের, তখন যে আমাদের যে রোলটা থাকা উচিত ছিল যে দেশ গড়ার সংগ্রাম, স্বাধীনও করলাম এবং দেশ গড়ারও
সংগ্রাম, উই শুড হ্যাভ বিন রেসপন্সিবল ফর ইট। এবং মুক্তিবাহিনী কুড হ্যাভ বিন ডান ফার সুপিরিয়র ওয়ে, কারণ তারাই দেশের জন্য ত্যাগ করছে সবকিছু। এবং আমি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই যে আমরা যখন ওই যে রাজশাহী সার্কিট হাউসে ছিলাম, তো আমাদের এক মহিলার একটা ট্রানজিস্টর চুরি হয়ে গেছে। চুরি হওয়ার পরে তো সবাই কিছু লুটপাট করছে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা। তখন আমরা সবাই ডাকলাম, ডাকার পরে বড় কতগুলি টেবিল দেওয়া হলো, যে জানিস টেবিলে রাখো। সবাই জিনিসগুলি টেবিলে নিয়ে আসছে। একটা লোকে যে ট্রানজিস্টার নিচ্ছে সে দেয় নাই, তার কাছ থেকে ইন্ডিয়ান আর্মিতে নিয়ে গেছে তার কাছ থেকে, সো হি কুড প্রডিউস ইট। তারে আমরা একটা আম গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁচায় বাইন্দা রাখছি চৌরাস্তার উপরে, এবং লেখা আছে যে আমি এই অন্যায় করার জন্য আমার এই শাস্তি। তো দোজ আর দ্যান এক্সাম্পল। তারপর থেকে আমরা 3 মাস ওখানে ছিলাম, এবং আমরা ওখানে বক্তৃতাও দিলাম যে দেখো আমরা কিসের জন্য দেশ স্বাধীন করছি, কি আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে, অন্যায় অবিচার থেকে রক্ষা পাবো, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। সো অল দোজ গুড মিশন ওয়াজ উই হ্যাড। তো ওইটা আমরা এক্সপ্লেন করবো না, সব ছেলেরা কান্নাকাটি শুরু করলেন, স্যার এটা ভুলে গেছে, আমরা মাপ চাই, এটা ওইটা করে এভরিবডি ওয়াজ সেটেল। এন্ড আফটার দ্যাট নাথিং ওয়াজ হ্যাপেন, ইজ সো পিসফুল। সো সিমিলারলি যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যখন অন্যায় অবিচার করাপশন শুরু হইল, নোবডি রেইজ এ ভয়েস, রাদার এভরিবডি সাপোর্টিং বছরের পর বছর। এই জন্য মুক্তিবাহিনী রোল শুড হ্যাভ বিন যে তাদেরকে দেশ গড়ার দায়িত্ব দেওয়া উচিত ছিল, কারণ পলিটিক্যালি সেটা হয়নি। অ্যাজ এ রেজাল্ট দেশ এখনো পিছিয়ে আছে, এই যে করাপশন গভর্নমেন্ট চলে গেছে। মুক্তিবাহিনীর যারা ছিল তাদের প্রিন্সিপাল ছিল ডিফারেন্ট, তারা নিজের স্বার্থের জন্য কিছু করে নাই, তারা কেউ বেতন নেয় নাই, কোনো বেনিফিট নেয় না গভর্নমেন্টের কাছ থেকে। দে ডিড সিনসিয়ারলি টু লিবারেট দ্য কান্ট্রি। তো এখন সেই সমস্ত লোককে যখন দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই, তখন এখন যখন একটা সময় আসছে, so this is the best opportunity, at least they have some voice, somebody can be heard, এবং এই সময় এইটা করা উচিত। কিন্তু রিসেন্টলি যেটা আমরা দেখতেছি লস অ্যাঞ্জেলেসে, এটা অ্যাগেইন ইজ এ কনফিউশন, কন্ট্রোভার্সি। ইনিশিয়ালি আমাকে বলা হয়েছিল যে আপনি চেয়ারম্যান হন এবং আমরা আপনার আন্ডারে অর চিফ অ্যাডভাইজার, আমরা সামনে রেখে উই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং। তারপরে আমি বললাম যে ঠিক আছে, দেন উই ডু ফর্মালি উই মেক এ বাইলও, উই মেক আওয়ার মিশন, উই মেক এ ভিশন। এবং আমরা শুনছি যে অনেক মুক্তিবাহিনী খাইতে পারে না, তারা দেশ স্বাধীন করলো, অথচ নাথিং, মানে পেনিস ওয়ার্থ অফ সাপোর্ট, না খাইয়ে মরতেছে, কষ্ট করতেছে। আমাদের ওকে, লেটস গট এ ফাউন্ডেশন, মুক্তিবাহিনী অর ফ্রিডম ফাইটার ফাউন্ডেশন ইন USA or for Bangladesh, for সবাই মিলা করি ফাউন্ডেশন, উই রেজ দ্য ফান্ড, উই ডু সামথিং and then we send the money to Bangladesh. With that idea, তারপরে সপ্তাহে শুনলাম যে কিছুই না, তারপরে 4-5টা মিটিং হয়েছে, I was not even know. তারপরে দেখলাম যে নন মুক্তি বাহিনী they are involved in that program and I was not even notified, even not even called. The way we plan to do it, to corrective way, and you don't want it. So মিটিংটাও দুজন অফিসার আসলেন বাংলাদেশ থেকে, তারা নিউ ইয়র্কে আসছেন, কাজে তাদের ওখানে ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে এখানে। And they also had interest, they can go sightseeing, meet some friends, etc. etc. That was not really an exciting invitation or nothing. It didn't create, as rather it created multiple divisions, nothing constructive, which typically in our culture our people do. So এখন কথা হলো যে what we can do in future. এখন ফিউচার হইলো লাইক মাইন্ডেড লোক না হলে তো কিছু করা যায় না। তো এখন এটা লোক সবাই বোঝানো যায় না, কারণ এখানে দেখলাম যে সবাই লিডার হইতে চায়, এভরিবডি ওয়ান্ট টু বি লিডার, দ্যাট ইজ देयर গোল। লিডার হয়ে যে কি করবে, হোয়াট ইজ কনস্ট্রাকটিভ, হোয়াট ইজ বেসিক প্রিন্সিপাল অর ইন্টারেস্ট, সেটা কেউই বলে না। এবং স্টেজে যাই আগে তো কথা বলবো, দ্যাট ওয়াজ দ্য আইডিয়া। সো দেন আই জাস্ট স্টে সাইলেন্ট at this point.